परम सत्कारयोग गुरु साध संगत जी, अज का इतिहास आप संगतां दे दरम्यान पूर्ण भगत भगतमाला दे विचों 10 जत्था कहन लगा है। पूर्ण भगत की गाथा। पूर्ण भगत सियालकोट दे रहने वाले राजा सलवान का पुत्र होया, जिसनों के लूणा राणी ने बादशाह सलवान की छोटी राणी लूणा ने झूठा फतवा दे के हथ पैर बढ़वा के खूह दे विच सुटा दिता। गुरु गोरखनाथ महाराज जी की कृपा सदका माता ईश्वरा ने गोद कुख पिया, जग ते आया। 12 साल बाद खूह च पे देख के पूर्ण भगत नूं गुरु गोरखनाथ महाराज जी ने उज्जैन तो चाला मार के सियालकोट की धरती ते आके गुरु गोरखनाथ ने पूर्ण भगत नूं खूह दे विचों कढ़िया। खूह दे विचों कढ़ के गुरु गोरखनाथ ने सोचिया कि पूर्ण जोगी बन चुकिया है, ये पूर्ण संत बन चुकिया है, तेरी उम्र वडेरी हो चली है, बई हुण इउं कर सारे भेख दी बाग डोरबे दे हथ ही दे दे। गुरु गोरखनाथ महाराज ने पूर्ण भगत नूं बहा के ओदी चोटी कट्टी, ਕੰਨ ਪਾੜ के मुंदर पाई, अपना चेला बना लिया। चेला बनाउण तो उपरंत उहनूं पग भी पहनाती, भाव के गद्दी दे दिती, सारी मंडली का सारी नाथां की जमात का महंत बना दिता। नाल दे शगिरदां विच ईरखा पैदा हो गई। वो कहण लगे भी ये कल आया है, अज अपने गुरु महाराज ने गद्दी देती, जो गल नहीं कीती माड़ी कीती। ईरखा पैदा होने तो उपरंत सारे शगिरद कहण लगे गुरुदेव माड़ा काम कीता, साडी किसी की 12 साल की सर्विस, किसी की 14 साल की सर्विस, किसी की 16 साल की बंदगी, ये कल आया तो अज इहनूं महंती। गोरखनाथ महाराज जी कहते शिगिरदो ये पूर्ण जोगी हो चुका है, जिन्नी सास गिरास न बिसरै, हर नामा मन मंत, धन से सही नानका पूर्ण सोई संत। ये पूर्ण जोगियां दे विच शामिल हो चुका है, मैं तां इहनूं पग देती। चेले कहंदे असीं नहीं मनदे इहनूं पूर्ण जोगी। गुरु गोरखनाथ महाराज जी मन किस तरह सकदे हो? कहंदे जी असीं तां मन सकदे हां, आपदे अपने नज़दीक है शहर पनाह। शहर पनाह की राजकुमारी राणी सुंदरा, राणी सुंदरा दे हत्थां दी लिया के खैर प्रशादा भोजन भंडारा सानू छका दे तां असीं पूर्ण जोगी मन सकांगे, उन्हां चिर असीं नहीं मनदे। गोरखनाथ महाराज जी कहण लगे पुत्रा पूर्ण जा इन्हां दा वहम दूर कर दे। पाके गुरुदेव दी आग्या पूर्ण जोगी राणी सुंदरा दे द्वारे शहर पनाह जाके सदा जगाउंदा है। अगे बांदी खड़ी है, बांदी ने जदों पूर्ण भगत दे हुसन वल तक्किया, आहा प्रेम दे विच लीन हो गई। कहण लगी किसे भैन का सोहना वीरा है, ये किसे माँ की कुख का सोहना हीरा है, अपने हथीए नूं खैर दे के वापस कर दे। क्योंकि राणी की आदत है जादे दे दर ते कोई जोगी आउंदा है ओदी धौन वड्ड के कलम कर दिंदी है, मौत कर दिंदी है। बांदी ने कहा संत जनों भोजन चाहिए लिया दिंनी आ, माया चाहिए लिया दिंनी आ, बस्तर चाहिए लिया दिंनी आ, मेरे हत्थां की खैर लैके वापस हो जाओ। शायद ये लड़की की क्रिया का तुहानूं ना पता होवे, ये तुहाडी जोगियां दी कातल है, तेरे कर्मां नूं सुत्ती पई है, जे राणी जाग पी तेरी मौत कर दूँ। लो इत्थे पूर्ण भगत की कहंदा है ते फूलां बांदी की कहंदी है। दोवां दे सवाल जवाब बलवंत सिंह बराड़ जखेपड़ वाले दा जत्था है इउं पेश करदा है जी। हो देख जोगी नू बांदी दी होश भुल गई, ओदे रूप ते मस्त हो के डुल गई, ओदे मत्थे दी ते औड़ी जट खुल गई। आला पिछे आस ताबी हो रवान जोगी आज रानी जाग पी, रानी जाग पी गमादू तेरी जान जोगी आज डैन जाग पी। रहना जागे उत्ते मेरे शरीर ना, भैने मेरी तू होई दा लगीर ना, कदे मौत कोलों डर दे फकीर ना, केड़ा नाल है किसे दे साडा बैर बांधीए, राणी सुंदरां दे हथों लैनी खैर बांधीए। तेरी सुंदर शक्ल प्यारी लगदी, तैनू फूक दू फुलावे लाट अगदी, कोई रोज तू बहार ले ले जगदी, मेरी कर ले अर्ज परवान जोगिया, रानी जाग पी घुमा दू तेरी जान जोगिया। अगो पूर्ण बचन कहे कौड़ के, या तू उसे नू खबर दे दे दौड़ के,
ਪਾਵੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬੌੜ ਕੇ ਆਵੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਗੈਰ ਬੰਦੀ ਏ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਖੈਰ ਬੰਦੀ ਏ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੇ ਅਨੇਕ ਸਾਧੂ ਮਾਰਦੇ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਸ ਖੁੰਨਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਹਾਨ ਜੋਗੀਆ ਜੇ ਰਾਣੀ ਜਾਗ ਪੀ ਗਮਾਦੂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਜੋਗੀਆ ਜੇ ਡੈਣ ਜਾਗ ਪੀ ਕਾਨੂੰ ਝਗੜਾ ਬੰਦਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੇ ਜਾ ਤੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਤਾਬੀ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਧੂ ਆਪਣੀ ਸਿਰੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲਦੇ ਚੰਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਬੰਦੀਏ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਖੈਰ ਬੰਦੀਏ ਬੰਦੀ ਜੋਗੀ ਬਾਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਜੀਰ ਨੂੰ ਚੱਟ ਰਾਣੀ ਵੱਲ ਕੱਤ ਗਈ ਬਗੀਰ ਨੂੰ ਨੈਣ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀ ਦੇ ਕੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਬੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉੱਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜੋਗੀਆ ਰਾਣੀ ਜਾਗ ਪੀ ਗਮਾਦੂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਜੋਗੀਆ ਬੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗਿਆ ਰਟਣ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਰਦਾ ਛੰਦ ਰਚ ਗਿਆ ਫਕਰ ਚੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦੀਏ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਖੈਰ ਬੰਦੀਏ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਖੈਰ ਬੰਦੀਏ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫੂਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਬਾਂਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਾਂ ਆਦਾ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰ ਸੁੰਦਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆਦੀ ਜੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਓ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਹੈ ਖੈਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਖੈਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਖੈਰ ਲੜਕੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਪੈ ਜਾਊਂਗਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਚੰਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਬੰਦੀਏ ਪੂਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਬਿੰਦਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਕਰਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਕਰ ਦੇ ਪਰ ਖੈਰ ਲੜਕੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਾਂਦੀ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬਸ ਹੋਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀਰ ਹੈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੋ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਾਫ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਕੱਟਿਆ ਕਰਦੀ ਪਰ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫੂਲਾ ਬਾਂਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੁੰਦਰਾ ਬੀਬੀ ਉੱਠ ਕੁੜੇ ਉੱਠ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਜਰਾ ਉੱਠ ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਨੇਤਰ ਪੱਟਿਆ ਬਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੁੜੇ ਫੂਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਸਾਧ ਆ ਗਿਆ ਫੂਲਾ ਬਾਂਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿ ਸਕੂਗੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਦੇਵਪੁਰੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਿਆ ਇੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮਲਤਾਨ ਦੀ ਬਣੀ 3.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਰਾਣੇ ਕੀਲੇ ਤੇ ਲਮਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਦੇ ਨੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜਾਊ ਇੰਨਾ ਫੂਲਾ ਬਾਂਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਸ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਸ ਹੋਈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰਨ ਜੋਗੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬੀਬੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਜੋਗੀ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਮਾਰੇਂਗੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰੇਂਗੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਦੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਗੀ ਦੀ ਮੈਥੋਂ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣ ਲੈ ਮੈਥੋਂ ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਲੈ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਨੱਖੀ ਲੜਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਘੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੇਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਦੀ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੀ ਐ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋਗੀ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗਾ ਆਹਾ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮਨਾ ਬਥੇਰੇ ਜੋਗੀ ਆਏ ਬਥੇਰੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਂਦੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਦੇਖ ਤਾਂ ਭਲਾ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਿਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮਹਿਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਖੋਲੀ ਨੀਚੇ ਤੱਕਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ
कि आए महात्मा जी मरने के लिए तैयार हो जो, मैं तलवार लेकर आ रही हूँ। जब ये आवाज़ दी पर पूर्ण जोगी, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, पूर्ण भगत ने केरा अमृत रूपी दृष्टि तहां नज़रां करके राणी सुंदरां दे चेहरे ते पाई। काया पलटती, विचार पलटते। डैन ਜਿਹੜੇ ਚੰਡਾਲ ਵੜੇ ਦੇ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਚੰਡਾਲ ਪਣੰਦਰੋਂ ਡਾਰੀ ਲਾ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਦਿਆ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਗ ਪਈ। ਦਿਆ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਫੂਲਾਬਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਕੁੜੇ ਬੀਬੀ ਵਾਕਈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਦੇਵਪੁਰੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕੋਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਸਨ ਦਾ ਭਰਾ ਹੁਸੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਕਰ, ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਾਂ, ਸੁੱਚੀ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਗਹਿਣੇ ਸਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾऊं। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਚਲਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫੂਲਾਬਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ, ਪਰ ਜੋਗੀ ਜਾਊ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੈਰ ਲੈ ਕੇ। ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਵਸਤਰ ਪਾਏ, ਬਾਲ ਬਾਲ ਮੋਤੀ ਪਰੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਥਾਲ। ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪੂਰਨ ਜੋਗੀ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪੱਲਾ ਕਰੋ, ਮੈਥੋਂ ਖੈਰ ਲਵੋ। ਲਓ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕੋ ਕਵਤਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਕੀਲ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕੀਲ ਰੱਖੀ ਜੀ। ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਾਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਮੋਰੀ, ਬਣ ਪੱਥਰੋਂ ਮੋਮ ਗਈ, ਹੋ ਗਈ ਚੰਦ ਤੇ ਡੋਰ ਚਕੋਰੀ। ਫੁੱਲ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਕ ਪਿਆ, ਬੱਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਬੀਨਾ, ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਗੀ ਦੇ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਨਾ। ਲਾ ਤੁਰਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਏ ਉਹ ਛਿੜਕੇ ਅਤਰ ਫੇਰ ਕੇ ਕੰਗੀ, ਆਂਦੀ ਏ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਦੀਪਕ ਉੱਤੇ ਸੜਨ ਪਤੰਗੀ। ਗਈ ਕਾਇਆ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਿਸਮੋਂ ਸੁੱਕਿਆ ਜਮਾ ਪਸੀਨਾ, ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਗੀ ਦੇ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਨਾ। ਜੋ ਥਾਲ ਲਿਆਈ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਪਾ ਪੂਰਨ ਦੀ ਚੋਲੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੁੰਡ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੀ। ਓ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਲੀ ਖੜੇ ਕਬੂਤਰ ਚੀਨਾ, ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਗੀ ਦੇ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਨਾ। ਅੱਜ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਆ ਗਈ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਆ ਚੰਦ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਸ਼ਟ ਚਕੋਰੀ। ਭੁੱਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੜੀ ਹਮਲਾ ਕਾਮ ਬਲੀ ਨੇ ਕੀਨਾ, ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਗੀ ਦੇ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਨਾ। ਆਜੋ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਓ ਆਜੋ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਸੁੰਦਰਾਂ ਖੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਅਰਜਾਂ, ਇਹ ਭਵ ਜਲ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਤਰ ਜਾਂ। ਵੇਲਾ ਚੋਲਾ ਖੱਦਰ ਦਾ ਤਨ ਤੇ ਪੈਨ ਰੇਸ਼ਮੀ ਜੀਨਾ, ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਗੀ ਦੇ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਨਾ। ਸਭ ਤਖਤ ਤਾਜ ਤੇਰਾ ਉਹ ਮੰਗੇ ਕੀ ਆਟੇ ਦੀ ਪਿਛਿਆ, ਸੁੱਟ ਚਿੱਪੀ ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਨਾ ਇਛਿਆ। ਇਹ ਮਖਮਲ ਦੇ ਗਤਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਪੈ ਕੇ ਦੇਖ ਸ਼ਕੀਨਾ, ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਗੀ ਦੇ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਨਾ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਮਾਤ ਮੇਰੀ ਪੂਰਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਮੋਤੀ, ਨਾ ਮੁਖ ਮੋੜ ਤੱਕਿਆ ਸੁੰਦਰਾਂ ਰਹੇਗੀ ਖੜੀ ਖੜੋਤੀ। ਨਾ ਚੇਤਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿਛੜੇ ਫਕਰ ਦੀਨਾ, ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਗੀ ਦੇ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਨਾ। ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪੂਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਾਈ, ਕਾਇਆ ਪਲਟਤੀ, ਬਿਰਤੀ ਬਦਲਤੀ, ਚੰਡਾਲਪਣਾ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਗਿਆ।
ਦਿਆ ਦੀ ਗੰਗਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਦਿਆ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ स्वामी जी ठहरो, मैं खैर लेके आ रही हाँ, खैर लेके जाओ, खाली ना चले जाओ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਯੋਗੀ ਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਮਾਤਾ, ਆਨੰਦ ਰਹੋ ਮਾਤਾ, ਤੇਰੇ ਖੇੜੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਮਾਤਾ। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਭੇਖ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ DPD ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੰਗ, ਲੋਕ ਰੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਹਿੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਗਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਖੇਪਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਜਖੇਪਲ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਟਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਜਥੇ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦਾ ਆਗੂਪਣੇ 'ਚ, ਤੇ ਜੋ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਜੋ ਪਾਸ਼ੂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਥਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ? ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਜਥੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਗਰ ਮੌੜਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਖੇਪਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਖੇਪਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ? ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਲੈ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੌੜ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਕੁੱਦੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੀ, ਇਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਲਵਾਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪਲਿਆਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੁਸਤਮ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾਉਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੋ ਮੌੜਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌੜਾ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਲੈਣ 'ਚ ਪਏ। ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਬਲਵੰਤ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਸੁਖਚੈਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲੈਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ
ਸਟੇਜਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਵੜਿਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਘੋੜੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਗੀਰੀ ਦਾ, ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਚੈਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਗਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਤੁਲ ਫੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਂਕ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਏ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੂਹਰੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਵਜੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਆਪਦੇ ਪੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੌਕ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਈਏ ਨਾ ਕਮਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 10-10, 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਭੁਗਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 15-15, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਲਵੰਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਖਵਾਲਾਪਣ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਜੜ ਵਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੋ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਜਨ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੈ ਤਿਸ ਜਨ ਦੁੱਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਇਹ। ਉੱਥੇ ਸਾਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ? ਜੜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਹਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤ ਛੰਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੜਾ ਛੰਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਰੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਸੰਤੀ ਛੰਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਝੋਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਛੰਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਛੰਦ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ,
ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਉਣਾ ਜੀ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਦਾ ਸੁਖਚੈਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖੜੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਰੰਗ ਜਾਂ ਲੋਕ ਤੱਥ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਸਾਡੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਮਰਾਂ ਭਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਵੀਸ਼ਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਾਹਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮ 84 ਦਾ ਮੇਲਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੇਲਾ, ਹੋਰ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, 5-4 ਜਮਲਾ ਜੱਟ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੇਲਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਟਕ ਜਿੱਥੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਨਾਟਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ 17 ਸੈਕਟਰ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਭੀਮ ਜੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਆਪਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਸਰਖਾਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਠਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਲਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਵਿਸ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਵਿਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜੀ, 100 ਜਥਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਵਿਸ਼ਰ? ਹਾਂਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਸ ਚੰਗਾ ਛਾਂਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਛਾਂਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੰਗ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਗਾਇਕੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਕਰੀਬਨ 70% ਲੋਕ ਜੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਚੋਂ ਗਾਇਕੀ ਕਰਨੀ ਲੰਘੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਕ ਨੇ ਕੋੜਾ ਛੰਦ ਸ਼ਰਪੜ ਬਸੰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਗਾਈ ਹੈ। ਦੋ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਉਹ ਲੰਚਰ 'ਚ ਹੀ ਗਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਦੀਕ ਜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਅਤਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਮਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਰੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਗਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਵਿਸ਼ਰਾਂ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਗਾਇਕ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਗਮੰਚ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਖਾੜੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵੱਲ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀਸ਼ਰ ਕੋਲੇ ਉਹ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਰੰਗ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਆਪਣਾ, NZCC ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਥ ਆਪਦਾ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਾਉਣ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਗੈਰਾ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਗੈਰਾ ਤੱਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕੇ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ
ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਧਣੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ 70 80 ਜਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰਜਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸੰਤ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਨਾਤਨ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਸੁਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵਧੀਆ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੈਡੀ ਜੀ ਗਾਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕਨੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਸਟਾਂ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੀਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਚੈਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਆ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਭਰਾਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 100 ਚੋਂ 1-2 ਹੀ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਭਰਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਕੈਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਭਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾ ਤਵੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਂਘ ਪਲਾਂਗੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਗੇਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਦਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਾਂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਭਾਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾ ਬਣੋ। ਜੋ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਹਨ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਦਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣੇ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਗਾਇਕੀ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਣਖ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਜਖੇਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸੁਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗਾਇਕੀ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਣਖ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਨ 1919 ਦਾ ਸਾਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ 4 ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इन पर गोली की शूट की जाए। लो बेदोश भैणा, मासूम बच्चे, बिरध महतावां, बच्चे बुढ़े जवानां ते गैर हकूमत के कर्मचारी 13 अप्रैल की विसाखी सन 1919 के दिन जलिआंवाले बाग दे विच गोली की शूट है इउं करदे जी। ਦਿਲ ਦਰਦ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੱਠ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰੀ, ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਾਲਕ, ਬਿਰਧ ਮਰਦ ਤੇ ਨਾਰੀ। ਨਾ ਭੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀ ਕੇਰਾ ਕਾਲ ਬਲੀ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਬੇਦਰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਰਦੋ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ। ਸਾਵ ਅਰ ਕੇ ਰੋਕ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਸਹਾਰਨ, ਕਈ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੇ ਨੂੰ ਛਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੂਏ ਦੇ ਮਾਰਨ। ਝੱਟ ਗੱਲਾਂ ਬੀੜਤੀਆਂ ਕੇਰਾ ਤੁਰਤ ਬਾਗ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਬੇਦਰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਿਰਦੋ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ। ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਆਗੇ ਸੁਰਖੀ ਡੋਰੇ, ਲੈ ਅਸਲਾ ਫੌਜ ਤੁਰੀ ਜ਼ਾਲਮ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂ ਕੋਰੇ। ਡਾਕਟਰ CID ਨੇ ਡੈਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਬਚਾਇਆ, ਬੇਦਰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਰਦੋ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ। ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬਾਗ ਪਿਆ ਸੀ ਭਰਿਆ, ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਡਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਰਿਆ। ਝੱਟ ਗੱਲਾਂ ਬੀੜਤੀਆਂ ਕੇਰਾ ਤੁਰਤ ਬਾਗ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਬੇਦਰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਰਦੋ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ। ਗੋਲੀ ਕਾੜ ਕਾੜ ਚੱਲੀ ਮਚ ਗਈ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰ ਥੱਲੀ, ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਭਿਆਨਕ ਨੂੰ ਡੋਲਿਆ ਅੰਬਰ ਧਰਤੀ ਹੱਲੀ। ਝੱਟ ਬਾਲੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਇਆ, ਬੇਦਰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਿਰਦੋ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ। ਲੋਥਾਂ ਤੇ ਲੋਥ ਜੜੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਰੰਗੀ, 70 ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ 10-10 ਵਿੱਚ ਦੀ ਨੰਗੀ। ਛੱਡ ਪਿੰਜਰੇ ਪੌਰ ਤੁਰੇ ਨਾਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਬੇਦਰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਿਰਦੋ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ। ਸਭ ਅਰ ਕੇ ਰੋਕ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਸਹਾਰਨ, ਕਈ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੇ ਨੂੰ ਛਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੂਏ ਦੇ ਮਾਰਨ। ਕਾਕਾ ਹਾਲ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਬੇਦਰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਿਰਦੋ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ। ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਜੀਨੇ ਦਾਗ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋੜੇ, ਆਸ਼ਿਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਪਾਣਾ ਹੋਣੀ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ, ਬੇਦਰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਿਰਦੋ
ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ। ਓ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਾੜੇ ਕਹੇ ਦੇਖੀ ਅੱਗ ਕਹਿਰ ਦੀ ਮਚਦੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰਦੀ ਮੌਤ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ। ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹੂ ਬਾਗਨੀ ਜਾਣਾ ਦਿਲੋਂ ਪਲਾਇਆ ਬਾਗਨੀ ਜਾਣਾ ਦਿਲੋਂ ਪਲਾਇਆ। ਬੇਦਰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਿਰਦੋ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਹਿਤਾਬਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਜਵਾਨ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ 4 ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਕਾੜ ਕਾੜ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਤੇ, ਰੌਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਤੇ। ਪਰ ਲਾਈਟ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਹਨੇਰ ਛਾ ਗਿਆ, ਗੋਲੀ ਕਾੜ ਕਾੜ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀਰੋ ਲਾਈਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਂਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦੀਂਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੜਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਸਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਖੜਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਰੱਖੋ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲਾਠੀ ਬਚਾਓ। ਭੈਣ ਰਾਣੋ ਆਦਿ ਉਹ ਵੀਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਛਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਡਰਦਾ ਵੀਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਊਧਮ ਸਿਆ। ਤੂੰ ਆਦਾ ਬਾਲਟੀਆਂ ਰੱਖ ਦੋ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅਜੇ ਤੜਫ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਲ ਪਿਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਲੱਗਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭੈਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਉਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿੰਦ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਝ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਮਰੀ ਬਾਂਦਰੀ ਵਾਂਗੂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਣੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਕੜਾ ਨਾਲੇ ਕੁੱਟੇ ਨਾਲੇ ਰੋਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਗ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ ਰੋਨੀ ਹੈ? ਆਦਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਮਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੇ ਤੈਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੈਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੱਗ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਜ਼ੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਜਿਹਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣੀ। ਪੁੱਤਰਾ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੋਰੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਊਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕਸਮ ਖਾਨਾ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਐਡਵਾਇਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਸਮਾਂਗਾ, ਨਾ ਪਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਪਹਿਨਾਂਗਾ। ਧਰਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀਰ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ
ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, 2 ਘੜੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ, ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀਨੇ ਦਾਨਾ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਡਿਊਟੀ ਰਾਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੱਲਾ, ਨੇਤਰ ਕਰਕੇ ਡਾਉਣ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਲਤਾਸ਼। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਾਰਨ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਚਲਾ ਕੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹਾਤੇ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਤੱਕੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। 4 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਚੋਂ, ਉਹ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਲਹਿਰ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਚੋਂ, ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਮਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਸੂਰਬੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਪਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਗੋਰੇ ਖੂਨੀ ਖੂਨ ਪੀ ਗਏ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ, ਪੀ ਗਏ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ, ਬਾਦਲਾ ਲਾਊ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੀ ਜਿੰਦ ਤਲੀ ਤੇ ਤਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਤਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਸੂਰਬੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਪਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਪਾਪੀ ਐਡ ਬੈਰ ਮੈਂ, ਪਾਪੀ ਐਡ ਬੈਰ ਮੈਂ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਲਊਂਗਾ ਬੈਰ ਮੈਂ, ਉਹ ਲਊਂਗਾ ਬੈਰ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਸੂਰਬੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਪਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਚ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜੀ, ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਫੇਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਵਾਨ ਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਵਾਨ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਤਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਸੂਰਬੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਪਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀ, ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਸ਼ਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਸੂਰਬੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਪਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਓ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੜਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੜਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਜੀ, ਤੜਾਉਣ ਵਾਲਿਓ। ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਧੜਾ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਜੀ, ਲੜਾਉਣ ਵਾਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਦੇਣੀ ਪੂਜ ਕੇ ਚਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਚਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਸੂਰਬੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਪਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਪੈਰ ਤੇ ਗਿਆ ਜੇ ਜਾਮਾ ਹਾਰ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਮਾ ਹਾਰ ਮੈਂ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮਾ ਕੌਮ ਦਾ ਗਦਾਰ ਮੈਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਦਾਰ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸ਼ਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਜੀ ਪਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਸੂਰਬੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਪਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਉਥੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਬਰਾੜਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਤੁਰ ਪਿਆ ਬਰਾੜਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਹੋ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਨਾਗਰੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵਸਾਰ ਕੇ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਵਸਾਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਰੇ ਸਿੰਘ ਡਰ ਚੋਂ ਹਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਹਰਨ ਚੱਲਿਆ,
ਸੂਰਬੀਰ ਤਾਰ ਕੇ ਪਰਨ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਪਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਜਖੇਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਵਿਸਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੇ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠ ਧਾਵੇ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ। ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਵਾਲਾ ਚੱਲਿਆ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪਿੰਡ ਜਖੇਪਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰੀ ਪਿੰਡ ਜਿਉਣੇਵਾਲਾ ਮੌੜ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮਹਿਲਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।